नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 11वा विषय इंग्रजी टॉपिक 3.3 ईमेल्स यातील आईस ब्रेकर्स. चला तर मग सुरुवात करूयात. आईस ब्रेकर्समधली पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे देर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन. की कम्युनिकेशन म्हणजे संपर्क, याचे वेगवेगळे प्रकार असतात. राईट सम ऑफ देम टू कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस. तर खालील बॉक्सेस कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला काही कम्युनिकेशनचे प्रकार या ठिकाणी लिहायचेत. डिस्कस द इम्पॉर्टन्स ऑफ ईच वन ऑफ देम विथ युअर पार्टनर. आणि जे काही आपण कम्युनिकेशनचे प्रकार या ठिकाणी लिहिणार आहोत तर त्या प्रत्येक कम्युनिकेशनच्या प्रकाराबद्दल आपल्याला आपल्या पार्टनरसोबत डिस्कस करायचं आहे. मग आता कम्युनिकेशनचे कोणकोणते प्रकार आपल्याला लिहायचे तर 4 आपल्याला लिहायचे सांगितलेले आहेत. या 4पैकी एक आपल्याला दिलेलं आहे सेंटर पॉईंटला आहे कम्युनिकेशन, आणि एक कम्युनिकेशन आपल्याला दिलेलं आहे व्हर्बल कम्युनिकेशन. तर या व्यतिरिक्त मग कोणतं आहे तर व्हर्बल आहे. नंतर आपल्याला एक कम्युनिकेशन लिहिता येईल नॉन व्हर्बल. नंतरचं कम्युनिकेशन ऑडिओ व्हिज्युअल, आणि आणखी एक कम्युनिकेशन आपण लिहू रिटन कम्युनिकेशन. आता यातला एक सब क्वेश्चन म्हटलं सब ॲक्टिव्हिटी कोणती होती आपल्याला, डिस्कस द इम्पॉर्टन्स ऑफ ईच वन ऑफ देम विथ युअर पार्टनर. की आता हे काय आपण जे 4 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन या ठिकाणी लिहिले यांच्याबद्दल आपल्याला आपल्या पार्टनरसोबत डिस्कस करायचं. याचं इम्पॉर्टन्स काय तर एक एक आपण घेऊ. तर पहिला आपण पाहिलं तो व्हर्बल कम्युनिकेशन. तर आपल्याला आता लिहायचं आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हर्बल कम्युनिकेशन. ते आपण लिहू. एक्सलंट व्हर्बल कम्युनिकेशन इज अ की टू मेंटेनिंग सक्सेसफुल बिझनेस रिलेशनशिप्स. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन कॉजेस productivity to increase, errors to decrease, and operations to run smoother. The way employees communicate with each other portrays an organization's image, and this image could be the first impression or the last. Good verbal communication means good verbal communication skills of the employees of an organization foster excellent business relationships with other organizations, customers, suppliers, etc. Good verbal communication at the workplace is critical to the companies with a workforce from a diverse background. It helps reduce the barriers produced because of cultural and language differences. Many multinational companies arrange training to inculcate effective communication skills in their employees, which prove very beneficial in the long run. Effective verbal communication between employer and employee also increases job satisfaction level. Excellent verbal communication skills increase the ability of the individuals to share ideas, thoughts and concerns with each other. तर हे होतं पहिल्या जे व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे त्याचं इम्पॉर्टन्स. आता आपण दुसरं पाहिलं होतं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. तर त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे ते आपण पाहूयात. Importance of non-verbal communication adds value to verbal communication, helps overcome cultural barriers, helps communicate with the non-literate or people with hearing disability, increases workplace efficiency, reinforces trust and credibility. You will be an effective communicator if you pay attention to your as well as other people's body language. Third type of communication आपण पाहिलं होतं ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन.
मग आता आपण पाहू इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन is a productive form of communication using sound and lighting equipment improves communication by heightening the awareness of your audience's sight and hearing. Audiences also means audiences who use more of their senses to engage at events remember those events for a longer period of time. Their retention of the event material 3 days after an event is 6 times greater when the information is presented using creative AV. Not all people are auditory learners who can obtain information from lectures and speeches. Many people are visual learners who respond better to still or moving images. It is the combination of sight and sound that promotes and reinforces this retention and enables an audience to better contact or better connect to the brand or message. AV makes it easier for your audience to psychologically access and remember information once they have left the event. Fourth kind of communication, that is written communication. मग आपल्याला पाहायचं आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. It provides us records, references, etc. on which important decision rest. Second, it builds up the legal defenses of the organization through records, letters, instruction, etc. Third, it promotes uniformity of policy and procedure and builds up proper guidelines for the working of organizations. तर हे आपण इम्पॉर्टन्स पाहिले कम्युनिकेशनचे जेवढे काही काइंड आहे आपण 4 लिहिले, चारीचे इम्पॉर्टन्स पाहिले. यानंतरची ॲक्टिव्हिटी आहे डूज अँड डोंट्स फॉर ईमेल एटिकेट्स, की जे काही ईमेलचे एटिकेट आहेत, शिष्टाचार आहेत, त्याच्यासाठी डूज अँड डोंट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत की काय करावं काय करू नये. डिस्कस अँड ॲड 1 or 2 डूज अँड डोंट्स ऑन युअर ओन, की आपल्याला हे डूज अँड डोंट्स पाहायचेत आणि त्यानंतर आपल्याला आपल्या मनाने 1 किंवा 2 डूज आणि डोंट्स यामध्ये ॲड करायचे आहेत. मग आता कोणकोणते डूज अँड डोंट्स आपल्याला दिलेले आहेत ते आपण पाहूया, जेणेकरून आपल्याला ईमेल लिहित असताना काय करावं आणि काय करू नये याबद्दल माहिती होईल, ज्ञान मिळेल. तर डूज म्हणजे काय करायला पाहिजे आणि डोंट्स म्हणजे काय नाही करायला पाहिजे. तर डूजमध्ये पहिलं आहे हॅव अ क्लिअर सब्जेक्ट लाईन आणि डोंटमध्ये आहे डोंट फॉरगेट युअर सिग्नेचर, की काय करायला पाहिजे की क्लिअर सब्जेक्ट लाईन पाहिजे आणि डोंटमध्ये सांगितलं की तुमची सिग्नेचर विसरू नका. डूजमध्ये सेकंड आहे यूज प्रोफेशनल सॅल्युटेशन, काय करायचं आहे प्रोफेशनल सॅल्युटेशन या ठिकाणी वापरायचे. डोंटमध्ये डोंट यूज ह्युमर अँड सार्केझम. डूजमध्ये तिसरं आहे रीचेक युअर ईमेल. डोंट्समध्ये डोंट अज्युम द रेसिपियंट नोज व्हॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. फोर्थ डूज आहे कीप प्रायव्हेट मटेरियल कॉन्फिडेन्शियल आणि फोर्थ डोंट्स आहे डोंट यूज रॉंग पंक्च्युएशन. फिफ्थ डू आहे कीप युअर ईमेल शॉर्ट अँड फ्लॉलेस, स्टे कन्साइज. आणि फिफ्थ डोंट्स आहे डोंट हिट रिप्लाय ऑल. सिक्स्थ आहे डूजमध्ये चेक युअर अटॅचमेंट्स बिफोर सेंडिंग आणि डोंट्समध्ये
Don't think that no one but the intended recipient will see your email. No predictions. Do's मध्ये 7th आहे, include your name or a signature with additional details and contact information. Don'ts मध्ये 7th आहे, don't forward email without permission. डूज मध्ये 8th आहे, गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन. आणि डोंट्समध्ये आहे 8th, डोंट यूज SMS लँग्वेज. आता हे 8th जे आहे आपण ते यामध्ये ॲड केलेलं आहे. तर जे ॲड केलेलं आहे ते काय आहे, 8th गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन डूजमध्ये. आणि डोंटमध्ये आपण लिहू डोंट यूज SMS लँग्वेज. आपल्याला 1 or 2 डूज अँड डोंट्स ॲड करायला सांगितले होते. एक आपण ॲड केलं, एक आणखी ॲड करू. डूजमध्ये 9th आपल्याला लिहिता येईल, चेक युअर स्पेलिंग्स अँड ग्रामर. आणि डोंट्समध्ये आपल्याला लिहिता येईल, डोंट ट्राय टू बी टू फ्रेंडली. तर हे काही डूज अँड डोंट्स आहेत जे आपल्याला ईमेल पाठवत असताना जो काही शिष्टाचार आहे त्यासाठी या गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत. याचबरोबर ईमेल्समधील आईस ब्रेकर्स ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट झाली. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.